یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، حسین ابن حیدر کا ماتم لگانا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میدان میں فجر کی نماز پڑھی گئی، تہجد کی نماز پڑھی گئی حضرت حسین کی امامت کے اندر۔ آج میرے مسلم جوانوں، ہماری جوانی کہاں پر ہے؟ ہماری پوری طاقت کہاں پر ہے؟ آج یا تو ہم جلوس کے پیچھے کچھ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، ڈھول بجانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، شے پر ساکیل پر ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے۔ اب بتائیے اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، حسین ابن حیدر کا ماتم لگانا، علم تعزیہ اور ڈھولک بجانا، یہ بدعت نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈھول بجانے کو حسینیت تصور کرتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں ڈھول کب بجا تھا؟ جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا، علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا، قاسم کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب ڈھول بجا تھا، بیویوں کی چادریں چھینی گئی تھی تب ڈھول بجا تھا۔ ڈھول کب بجا تھا؟ ظالموں، جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈھول بجانے کو حسینی تصور کرتے ہو؟ 10 محرم کو عاشورہ کے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے بالآخر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عدالت، صداقت، وحدانیت کا پرچار کے لیے آج تعزیہ نکال کر بدنام کرنے والوں، 60 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظروں کے سامنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انہوں نے دیکھے، ان کے بدن سے نکلتا ہوا خون انہوں نے دیکھا، معصوم بچے تھے، ان کے حلق کے اندر تیر ڈال کر خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں مٹنے دوں گا۔ اسلام کے جھنڈے کو تھام کر انہوں نے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر وقت میں، شام کے وقت میں ان کے گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیزے کے اندر اٹھایا گیا اور عبید اللہ بن زیاد اٹھاتے ہوئے آگے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور پیچھے ان کی پوری لشکر ہے، عورتوں کو بندی گیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے تو آج شراب پی کر تم حضرت حسین کے نام پر یا عیاشی نہ کرتے، یہ اسلام کو بدنام نہ کرتے، یہ جلوس کے نام پر اسلام کی صداقت کے اوپر آنچ آنے نہ دیتے۔ 1400 سال کے آج کی امت مسلمہ کے جیالو، آپ کی اگر جوانی واقعتاً آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو کام میں لانا چاہتے ہو، تو حضرت حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ان کو بدنام نہ کرو۔ یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، منانا، یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، حسین ابن حیدر علم تعزیہ، علم تعزیہ
ताजिया और ढोलक बजाना ये भी गैरत नहीं है तो फिर और क्या है अलम ताजिया और ढोलक बजाना ये बिदात नहीं है तो फिर और क्या है अताबुदून मा तनहितून, ऐसी चीज की इबादत करते हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है। कोई फर्क नहीं रह जाएगा एक मूर्ति पूजने वाले में और एक ताजिया पूजने वाले एक मुसलमान में। हमारी कमी है, हमारी खामी है जो हम कुरान करीम को लटका देते हैं, ताक पर रख देते हैं, शरीयत को उठाकर फेंक देते हैं, तब जाकर उस पर कोई कानून बनता है तो उसके बाद हम चीखते हैं कि हमारे कुरान के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ मौलाना कानून बना दिया गया। हम अमल नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? परमिशन दी जाएगी इस पर अमल करने की। और सुनो, अगर शहादत हुसैन पे ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो फिर बजाना, खुशी से बजाना, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। जब तेरे 18 साल के बेटे का जनाजा उठे उस वक्त ढोल बजाना, उसके बाद अली अकबर की शहादत पे ढोल बजाना। उस दिन तो तू ताली बजाना भूल जाता है जब तेरे बेटे का जनाजा उठता है, और हुसैन के शहजादे के जनाजे उठने के दिन तुम ढोल बजाते हो, मेले में मेले लगाते हो। तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा मेले देखने के लिए जाती है। कहां वो सैयदा फातिमा का किरदार जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना, ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना, हुसैन इब्न हैदर का मातम लगाना। आज हम मुसलमान क्या करते? उस वक्त मैदान में फजर की नमाज पढ़ी गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ी गई हजरत हुसैन की इमामत के अंदर। आज मेरे मुस्लिम जवानों, हमारी जवानी कहां पर है? हमारी पूरी ताकत कहां पर है? आज या तो हम जुलूस के पीछे कुछ हमारे जवान चले जाते हैं, ढोल बजाने के पीछे चले जाते हैं, से पर साकिल पर ठेले पर डाल करके बस चले जाएंगे ताजिया बना करके। अब बताइए, अगर कोई आदमी ताजिया बनाता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो क्या फर्क रह गया एक मूर्ति पूजने वाले के बीच में और एक ताजिए के पीछे चक्कर लगाने वाले में? ये माहे मुहर्रम, ये माहे मुहर्रम, ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना, हुसैन इब्न हैदर का मातम लगाना, अलम ताजिया और ढोलक बजाना ये भी बेगत नहीं है तो फिर क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इतना पूछना चाहता हूँ, आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर खैमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, अली असगर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, कासिम के लाश में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तब ढोल बजा था, बीबियों की चादरें छीनी गई थी तब ढोल बजा था। ढोल कब बजा था? जालिमों, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों में ढोल कैसे बज सकते हैं? आप अपने आप को ढोल बजाने को हुसैनी तसव्वुर करते हो? 10 मुहर्रम को आशुरा के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत हुसैन ने बिलाखिर इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की अदालत, सदाकत, वहदानियत का प्रचार के लिए आज ताजिया निकाल कर बदनाम करने वालों, 60 हिजरी के अंदर मुहर्रम की 10 तारीख के उस वाक़े को याद करना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नजरों के सामने 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। उनके जिस्म के टुकड़े उन्होंने देखे, उनके बदन से निकलता हुआ खून उन्होंने देखा। मासूम बच्चे थे, उनके हलक के अंदर तीर डालकर
خون کے فوارے چھوڑ دیے گئے، ان کو دیکھا تڑپتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو قربان تو کر سکتا ہوں، اسلام کی شریعت کو نہ تو میں مٹنے دوں گا۔ اسلام کے جھنڈے کو تھام کر انہوں نے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر وقت میں، شام کے وقت میں ان کے گردن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیزے کے اندر اٹھایا گیا اور عبید اللہ بن زیاد اٹھاتے ہوئے آگے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور پیچھے ان کی پوری لشکر ہے، عورتوں کو بندی گیا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے تو آج شراب پی کر تم حضرت حسین کے نام پر یا عیاشی نہ کرتے، یہ اسلام کو بدنام نہ کرتے، یہ جلوس کے نام پر اسلام کی صداقت کے اوپر آنچ آنے نہ دیتے۔ 1400 سال کی آج کی امت مسلمہ کے جیالو، آپ کی اگر جوانی واقعتاً آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو کام میں لانا چاہتے ہو، تو حضرت حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ حضرت حسین کی قربانی کو فراموش مت کرو، ان کو بدنام نہ کرو۔ یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا منانا، یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم، اور ڈھولک بجانا یہ بھی غیرت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے، علم تازیہ اور ڈھولک بجانا یہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ایک مورتی پوجنے والے میں اور ایک تازیہ پوجنے والے ایک مسلمان میں۔ ہماری کمی ہے، ہماری خامی ہے جو ہم قرآن کریم کو لٹکا دیتے ہیں، طاق پر رکھ دیتے ہیں، شریعت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تب جا کر اس پر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے بعد ہم چیختے ہیں کہ ہمارے قرآن کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف مولانا قانون بنا دیا گیا۔ ہم عمل نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ پرمیشن دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی۔ اور سنو، اگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا، خوشی سے بجانا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، جب تیرے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول بجانا، اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا۔ اس دن تو تالی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے، اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم ڈھول بجاتے ہو، میلے لگاتے ہو۔ تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، کہاں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، اللہ اللہ، یہ ماہ محرم میں غم کا منانا، حسین ابن حیدر کا ماتم لگانا۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میدان میں فجر کی نماز پڑھی گئی، تہجد کی نماز پڑھی گئی حضرت حسین کی امامت کے اندر۔ آج میرے مسلم جوانوں، ہماری جوانی کہاں پر ہے؟ ہماری پوری طاقت کہاں پر ہے؟ آج یا تو ہم جلوس کے پیچھے کچھ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، ڈھول بجانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، شے پر ساکیل پر ٹھیلے پر ڈال کر کے بس چلے جائیں گے تعزیہ بنا کر کے۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی تعزیہ بناتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا ایک مورتی پوجنے والے کے بیچ میں اور ایک تعزیے کے پیچھے چکر لگانے والے میں؟ یہ ماہ محرم، یہ ماہ محرم
हूँ, इतना पूछना चाहता हूँ। आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर खैमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, अली असगर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, कासिम के लाश में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तब ढोल बजा था, बीवियों की चादरें छीनी गई थी तब ढोल बजा था। ढोल कब बजा था? जालिमों, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल कैसे बज सकते हैं? आप अपने आप को ढोल बजाने को हुसैनी तसव्वुर करते हो। 10 मुहर्रम को आशुरा के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत हुसैन ने बिलाखिर इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की अदालत, सदाकत, वहदानियत का प्रचार के लिए आज ताजिया निकाल कर बदनाम करने वालों, 60 हिजरी के अंदर मुहर्रम की 10 तारीख के उस वाक़े को याद करना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नजरों के सामने 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। उनके जिस्म के टुकड़े उन्होंने देखे, उनके बदन से निकलता हुआ खून उन्होंने देखा। मासूम बच्चे थे, उनके हलक के अंदर तीर डालकर खून के फव्वारे छोड़ दिए गए। उनको देखा तड़पता हुआ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान को कुर्बान तो कर सकता हूँ, इस्लाम की शरीयत को ना तो मैं मिटने दूंगा। इस्लाम के झंडे को थाम कर उन्होंने रखा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलाखिर वक्त में, शाम के वक्त में उनके गर्दन को, उनके सर को तन से जुदा कर दिया जाता। सिर्फ यही नहीं बल्कि नेज़े के अंदर उठाया गया और उबैदुल्लाह बिन जियाद उठाते हुए आगे आगे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक है और पीछे उनकी पूरी लश्कर है, औरतों को बंदी गया था। इस वाक़े को याद करते तो आज शराब पीकर तुम हजरत हुसैन के नाम पर या याशी ना करते, ये इस्लाम को बदनाम न करते, ये जुलूस के नाम पर इस्लाम की सदाकत के ऊपर आंच आने ना देते। 1400 साल के आज की उम्मत मुस्लिमा के जयालो, आपकी अगर जवानी वाक़ईतन आपका अगर ज़मीर जिंदा है, आप अपनी जवानी को अगर आप पाक करना चाहते हो, अपनी जवानी को काम में लाना चाहते हो, तो हजरत हुसैन ने शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कम से कम इतना तो करो कि हजरत हुसैन की कुर्बानी को फरामोश मत करो, उनको बदनाम न करो। ये माहे मुहर्रम, ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना मनाना, ये माहे मुहर्रम, ये माहे मुहर्रम, ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना, हुसैन इब्न हैदर का मातम लगाना, अलम ताज़िया, अलम ताज़िया और ढोलक बजाना, ये भी गैरत नहीं है तो फिर और क्या है। अलम ताज़िया और ढोलक बजाना, ये बिदात नहीं है तो फिर और क्या है। अताबुदून मा तनहितून, ऐसी चीज की इबादत करते हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है। कोई फर्क नहीं रह जाएगा एक मूर्ति पूजने वाले में और एक ताजिया पूजने वाले एक मुसलमान में। हमारी कमी है, हमारी खामी है जो हम कुरान करीम को लटका देते हैं, ताक पर रख देते हैं, शरीयत को उठाकर फेंक देते हैं, तब जाकर उस पर कोई कानून बनता है तो उसके बाद हम चीखते हैं कि हमारे कुरान के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ मौलाना कानून बना दिया गया। हम अमल नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? परमिशन दी जाएगी इस पर अमल करने की। और सुनो, अगर शहादत हुसैन पे ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो फिर बजाना, खुशी से बजाना, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, जब तेरे 18 साल के बेटे का जनाजा उठे उस वक्त ढोल बजाना, उसके बाद अली अकबर की शहादत पे ढोल बजाना। उस दिन तो तू ताली बजाना भूल जाता है जब तेरे बेटे का जनाजा उठता है, और हुसैन के शहजादे के जनाजे उठने के दिन तुम ढोल बजाते हो, मेले लगाते हो। तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा मेले देखने के लिए जाती है। कहां वो सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार जिसके
نہیں دیکھا.